24 июл است و همراه می‌بینیم که در دنیا چه می‌گذرد. خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی озодӣ در زادگاهش ولایت نورین به خاک سپرده شد. همکاران با اولان эгизбоев که 2 روز پیش در آب‌های иссиққул جان داد видоъ کردند. Своим журналистским трудом он реабилитировал профессию. او با زحمتش اعتبار کسب ژورنالیست را برقرار کرد. او همه را امیدوار کرد که بدون خشونت و انقلاب هم با ضرب سخن میتوان حیات را تغییر داد. متاسفانه خودش حیاتی کوتاه ولی درخشان داشت. تشکیل اتحاد جنایتی و کشتار بررسی پرونده مуҳиддин کبیری از روی 18 ماده کودکس جنایی در دادگاه عالی ادامه دارد. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании. مرافعه دادگاهی کبیری پشت درهای بسته در دادگاه عالی ادامه دارد. و پوشایمانی هم سود داشته است. ملیسایی را که از سیاح رومینی رشوه گرفت و بعد رسانه‌ای شدند پوشایمان گشت از ҷавобгарӣ озод کردند. ما جبر دیدن نداریم. قانونزور جبر دیدن میگه. جبر دیدن ما در رومینی در جای. و شروع میکنیم از آن که جسد هویدو تیلوزاده دختر 5 ساله توجیک رو فردا از روسیه به تاجیکستان میبرند. تن بیجان و کرد خورده این طفل رو بعد یک روزی ناپدید شوی صبح دیروز پیدا کردند. حادثه در شهر سرپوخوی ولایت مسکو رخ داد. کمیته تفتیشاتی روسیه در رابطه با تجاوز و قتل کودک توجیک الکساندر سیومین یک جوان 27 ساله را دستگیر کردند که در یک بنا با خانواده توجیک زندگی میکرد. جسد هویده را در سومکه ورزشی و در کنار روی آهن یافتند. عبدالسلام سعیدов پدر هویده امروز به رادیوی озодӣ گفت در انتظار گرفتن جسد از سردخانه هستند. Yani fatır pan gece bizden işte saat şöyle sarıda yok demiş. Ulaşa dağıtırın çumka. Bu arkadaşlar yani Rusyalar rabıtan ku sosyalda da vadam o kadar yer. Yani şu nasıl olsa yo barışanları bakıyor bana para nasıl olsa. O gudak pansolar sizin doğru ne tarafı tamam bu da hiç haberda doğru. عبدالسلام سعیدов ساکن شهر کولоб با همسر و 4 فرزندش در روسیه کار و اقامت میکند. او گفت بعد این حادثه دیگر نمیداند چیکار کند و حالا در انتقال جسد به تاجیکستان به کمک احتیاج دارد. هر نفری که میخواهد به این خانواده یاری رساند حساب بانکی در سامانه رادیوی озодӣ نوشته شده است. و یک خبر دیگر هم داریم که ناخوش است. در قرغیزستان مراسم دفن ژورنالیست بخش قرغیزی رادیوی озодӣ اولанбек эгизбоев برگزار شد. جسد خبرنگاری 28 ساله را امروز در زادگاهش دهه کوکجاری ولایت نورین به خاک سپاریدند. در میان آنهایی که برای ویدو با ژورنالیستی نامی آمده بودند در برابر ژورنالیستان و همکاران اولанбек پرزیدنت و نخست وزیر سابق قرغیزستان роза отунбоева و темир сариев وکیلان پارلمان این کشور نیز حضور داشتند. در سخنرانی خود وکیل مجلس جانار акаев گفت که эгизбоев در خاطر جامعه قرغیزستان همچون رمز عدالت نقش می‌بندد. Своим журналистским трудом он реабилитировал профессию. او با زحمتش اعتبار کسب ژورنالیست را برقرار کرد. او همه را امیدوار کرد که بدون خشونت و انقلاب هم با ضرب سخن میتوان حیات را تغییر داد. متاسفانه خودش حیاتی کوتاه ولی درخشان داشت. К сожалению, он прожил короткую, но яркую жизнь. اولان эгизбоев روز 22 июл در آب‌های иссиққул جان داد. ظاهراً مشکل این که او هنر شناوری را خوب نمیدانست باعث سر زدن فاجعه شد. مرگ او 2 ماه پیش از تولد نخست فرزندش رخ داد. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. از ماه سپتامبر امسال حجم نفقه‌ها در تاجیکستان 15% بالا می‌رود. در این باره نزاکت آدین‌زاده معاون اول رئیس آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه ضمن نشست به خبرنگاران اطلاع داد. او گفت زیاد شدن حجم به تمام نمود نفقه‌ها دخل دارد. اما نابرابری حجم نفقه پولی از مسئله بحث برانگیز این نشست بود است که شادمانیتی تفصیلات بیشتر می‌دهد. مسئولان آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه میگویند طبق قانون نو هر کس وابسته به مبلغ سپاریده‌اش نفقه میگیرد.
ба қонуни нафақа соли гузашта тағйирот ворид карданд ва ҳар нафар вобаста ба даромади кораш давоми фаъолияти меҳнатӣ нафақаи кам ё зиёд мегирад. вале онҳое ки дар ин низом ба нафақа баромадаанд боз ҳам ба умеди зиёд шудани ҳаҷми нафақа аз ҷониби давлатанд. ҳаҷми нафақаҳои бузург дар тоҷикистон ки қаблан баҳсҳои зиёдеро ба миён оварда буд, дубора дар нишасти матбуотии оҷонсии нафақа рӯ зад. бархе суол мекарданд ки чӣ гуна як нафар 200 сомонӣ нафақа мегирад, дар ҳоле ки нафақаи як гурӯҳи дигар беш аз 10 000 сомонӣ аст. нафақаи заминавӣ аст 156 сомон. шахсоне ки суғурта нашудаанд, нотавонанд, маъюбанд, яъне ки модарзод маъюбану суғурта нашудаану саҳм нагузоштаанд, ба онҳо 93 сомону 60 дирҳам имрӯз таъин шуда истодааст. баҳси нобаробарӣ дар низоми нафақа дар ҳолест ки қаблан дар бораи нафақаҳои бузурги мансабдорон баҳсҳо сурат гирифта буд. Амонулло Ҳукумов, собиқ раиси роҳи оҳани Тоҷикистон, яке аз нафароне буд ки атрофи нафақааш расонаҳо бештар навиштанд. ба гуфтаи мақомот феълан Амонулло Ҳукумов 6200 сомонӣ нафақаи маъюбӣ мегирад ва 20% иловапулӣ барои доштани мукофоти давлатӣ изофа шудааст. ба ин тартиб Амонулло Ҳукумов наздик ба 7500 сомонӣ нафақа дарёфт мекунад. ба гуфтаи муовини аввали раиси оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ Наталия Назаршоева, собиқ роҳбари Тоҷиксодиротбон ки атрофаш баҳсҳо зиёд буд, 15000 сомонӣ нафақа мегирад. ҳамаи мо медонем ки соҳаи бонкроҳи оҳан, авиатсия, сохтмон, саноат музди меҳнати онҳо низ нисбати дигар соҳаҳо хеле ҳам фарқ мекунад. ҳоло дар Тоҷикистон ҳудуди 680 000 нафақахӯр аст ки ба гуфтаи мақомот ҳаҷми нафақапулӣ миёна бештар аз 250 сомониро дар бар мегирад. Шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе. шумо барномаи хабарии Радиои Озодиро тамошо доред. Як созмони таҳқиқотӣ иддао кардааст ки дар Русия ҳудуди 800 000 нафар дар шароити ғуломӣ ба сар мебарад ва аксарияташон муҳоҷирон аз ҷумла муҳоҷирони кории тоҷик ҳастанд. дар гузориши тозаи Global Slavery Index ки бунёди Волкфри таҳия кардааст, омадааст ки айни замон дар Русия на камтар аз 794 000 ғуломи муосир ба сар мебаранд. ҳамкорам Абдулла Ашуров бо муҳтавои ин гузориш ошно шуд. Абдулла салом. Киҳоро созмони Волкфри ғулом шинохтааст ва ғуломони асри нав ба кадом корҳо ҷалб мешаванд? салом Шаҳло. ин созмон аз ибораи ғуломи муосир истифода мекунад. муҳаққиқони ин созмон мусодираи ҳуҷҷатҳо маҳдуд кардани гаштугузор дар як маҳдудаи муайян, зуран кор фармудани инсонро ҳамчун ғуломи муосир эътироф карданд. як нав ғуломие ки дар Русия солҳои ахир густариш пайдо кардааст, ғуломии шаҳвонӣ будааст. муаллифони ин гузориш менависанд барои ғуломии шаҳвонӣ занон, духтарон ва ҳатто ноболиғон аз кишварҳои Осиёи миёна ҷалб мешаванд. хуб, агар ба мавзӯи ғуломии шаҳвонӣ таваҷҷӯҳ кунем, оё ягон тафсилоте дар ҳамин маврид ҳаст дар гузориш Абдулло? бале Шаҳло, ба тасвири бунёди Волкфри бисёре аз бонувон бо ваъдаи ҷои кор ба Русия мераванд ва дар аксар ҳолатҳо кордиҳандагон ба онҳо гӯё пешакӣ пули таҳияи санадҳо ва харҷи роҳро пардохт мекунанд. вақте даъватшаванда ба макони кор ки маъмулан меҳмонхона, маконҳои дилхушӣ ва ё фоҳишахонаҳо мерасанд, кордиҳандагон бо баҳонаи қонунӣ кардани санадҳои будубош шиносномаҳои онҳоро мусодира мекунанд. бо мусодираи шиноснома гардонандагони бизнеси шаҳват аз ҳолати оҷизонаи ба дом афтодагон истифода намуда, онҳоро ба танфурӯшӣ маҷбур карда, маъмулан монеи берун рафтани онҳо аз ҳудуди меҳмонхона ва ё фоҳишахонаҳо мешаванд ки ба эътирофи муаллифони ин гузориш як нав ғуломии муосир аст. бо ин нави истисмор фаҳмо шуд, боз дар кадоме аз арсаҳо нерӯи ғуломон истифода мешудааст? ба навиштаи созмони Волкфри аз нерӯи муҳоҷирон дар соҳаи сохтмон, кишоварзӣ ва ширкатҳои тамизкорӣ истифода мекунанд. муаллифони таҳқиқот мегӯянд ки ба фарқ аз шаҳрвандони комил ҳуқуқи Русия, вазъи муҳоҷирони хориҷӣ аз ҷумла сокинони кишварҳои Осиёи миёна дар ин кишвар ҳамоно заъфпазир аст ва бисёр корфармоён аз ин ҳолат сӯистифода мекунанд. ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия мегӯянд бо арзёбиҳои ин созмон розӣ нашудан душвор аст, чунки бисёри муҳоҷирон ташнаи кор ба хотири пайдо кардани даромад бо шароити кори бидуни расмиёти қонунӣ ризо мешаванд ва дар ҳолати ноозод ва ё вобаста аз кордиҳанда
боқӣ мемонанд. мисоли роиҷ ва ошкорои ба ҳолати ғуломӣ даровардани муҳоҷирон маҳрум кардан аз санадҳои расмӣ мебошад. баъдан аз он кордиҳандагон аз бозгардондани шиносномаҳо сарпечӣ мекунанд ва аз меҳнати арзон ва беҳуқуқи муҳоҷирон суистифода мекунанд. хуб, умедворем ки ҳаргиз муҳоҷирон ба доми ғуломӣ нафтанд. ташаккур Абдулло барои суҳбат. мо бошад барномаро идома медиҳем. Мишгона Зайниддинова, модари ҳамзаи 4 сола, умедвор аст ки бо мусоидати мақомоти Тоҷикистон метавонад фарзандашро дар хориҷ аз кишвар табобат кунад. Келини Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ, мегӯяд ба ӯ ваъда доданд ки дар гирифтани санадҳои нав кӯмак хоҳанд кард. ҳамза ба бемории саратон гирифтор аст ва пайвандонаш мегӯянд ки мақомот барои берун рафтан аз Тоҷикистон иҷозат намедиҳанд. дар ҳамин ҳол додгоҳи олии Тоҷикистон дирӯз баъзи ҷузъиёти парвандаи Муҳиддин Кабириро ошкор кард. Мулло Раҷаб Юсуфӣ дар ин бора гузориш медиҳад. мақомоти Тоҷикистон алайҳи Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ, бо 18 моддаи кодекси ҷиноӣ парванда боз карданд. Кабирӣ дар ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ ғайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ, куштор ва ғайра муттаҳам мешавад. Пока процесс продолжается. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании. мурофиаи додгоҳи Кабирӣ пушти дарҳои баста дар додгоҳи олӣ идома дорад. баъди қабул шудани қарори суд алайҳи ӯ ҷузъиёти парванда ва мурофиа эълон карда мешавад. ин аз аввалин ҳолатҳое аст ки мақомоти тоҷик ҷузъиёти парвандаи Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби мамнӯи наҳзати исломиро ошкор мекунанд. 187 қисми 3, 189 қисми 3 банди А, 37 қисми 3, 131 қисми 3, 199 қисми 4 бандҳои А, Б, В, 195 қисми 3, 104 қисми 2 ва ғайра. 195 час 3, 104 час 2. изҳороти раиси суди олӣ дар ҳоле аст ки қаблан хабар дода шуд ки додгоҳи олии Тоҷикистон муҳокимаи парвандаи Муҳиддин Кабириро, ки моҳи феврал дар ғайба шурӯъ шуда буд, мавқуф гузоштааст. худи Муҳиддин Кабирӣ феълан дар хориҷ ба сар мебарад. пулисе ки аз сайёҳи руминӣ ришват ситонида буд аз ҷавобгарӣ озод шудааст. масъулини оҷонсии зидди фасоди шаҳри Кӯлоб зимни нишасти хабарӣ гуфтанд барои қатъи парванда Пушаймонии нозири БДА кифоят кардааст. зоҳиран ин қазия танҳо бо аз кор озод кардани нозир хулоса шуд. Амрдин Олимов гузориш медиҳад. парвандаи ҷиноӣ як ходими полиси Кӯлоб ки саҳнаи ришваталаб кардани ӯ аз як сайёҳи руминӣ мавриди интиқоди шадид дар шабакаҳои иҷтимоӣ шуд қатъ шудааст. дар оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи минтақаи Кӯлоб гуфтанд, парвандаи ҷиноятии корманди бозрасии давлатии автомобилии минтақаро баъди пушаймон шудан аз кирдори содир кардааш қатъ кардаанд. ҳамин масъалае ки дар Ғуломони якум шӯъбаи мо якум пешдастӣ кардем, ҳамон рӯз мо гуфти рӯсо ба яке ривод кардем. дар нишасти хабарии оҷонсӣ гуфта шуд ки дар пайи ин навор онҳо нисбати Саидшоҳ Шарипов, нозири дастаи хадамоти роҳҳои БДАи минтақаи Кӯлоб, бо иттиҳоми сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ парванда боз карда буданд. санаи 28 июли соли 2007 сол ҳангоми иҷрои вазифаи хизматиаш дар шоҳраҳои Душанбе Кӯлоб дар километри 172 сайёҳи хориҷии мотосиклсаворро бо номи Меҳай Скут бинобар бо суръати баланд ҳаракат намудани воситаи нақлиёташ боздошта барои пайронкунии собидандааш аз ӯ маблағи 500 сомонӣ талаб мекунад ва сайёҳи хориҷӣ бошад ба ӯ 200 сомонӣ дода аз ҷавобгарӣ озод мешавад. масъулони оҷонсӣ гуфтанд бинобар сабаби пушаймонӣ аз кирдори содир намудааш парвандаи ҷиноятии ин нозириро қатъ карда шуд. мо ҷабрдида надорем. хонумзор ҷабрдида мегӯяд. ҷабрдидаи мо дар руминия дар ҷое. гузориши Амрдин Олимов буд ва барои дарёфти ахбори аз инам бештар шуморо ба вебсайти Радиои Озодӣ бинандаи азиз даъват мекунем. дар саҳифаи Радиои Озодӣ дар фейсбук одноклассникам шумо метавонед хабару гузоришҳои моро пайдо кунед. наворҳои динданиро метавонед дар Озодӣ видео YouTube канали махсуси мо тамошо кунед. агар обуна шавед боз ҳам баҳтар. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва худо нигаҳдор.